ایک ایسی قوم جو دولت، طاقت اور نعمتوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں خدا کو نہیں مانتا، جو کچھ میرے پاس ہے سب میری طاقت سے ہے۔ جب ناشکری، غرور اور غفلت حد سے بڑھ جائے اور پھر آسمان نے بھی حکم دے دیا تو پھر آیا بہت بڑا سیلاب ارم، ہمیں بچاؤ، ہم دور رہے ہیں، جن کے باغات جنت کا عکس تھے۔ یہ باغ ہم نے بنائے، یہ بند ہم نے خود کھڑا کیا۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں بشرا نسیم۔ قوم سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر دنا سے 6 میل کی دوری میں واقع ہے۔ قوم سبا ایک ایسی خوشحال قوم تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا، زمین اتنی صاف اور اس قدر اتنی لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں نہ تو کوئی مچھر تھا، نہ مکھی، نہ پشو، نہ کھٹمل اور نہ ہی سانپ تھا۔ ہر لحاظ سے یہ زمین پاک و صاف تھی۔ موسم نہایت معتدل، نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات پھلوں سے بھرے ہوئے تھے، ہرے بھرے باغات، رونقیں، اللہ کی ہر نعمت موجود تھی۔ جب بھی کوئی پاس سے ٹوکرا لے کے گزرتا تو پھل بغیر ہاتھ لگائے ان کے ٹوکرے میں گر پڑتے تھے۔ ان کا ٹوکرا مختلف قسم کے پھلوں سے بھر جاتا تھا، حتیٰ کہ یہ قوم بڑی خوشحال امن سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ اور وقت کے ساتھ شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ ناظرین کرام، یہ بات حقیقت ہے کہ جب انسان کو اپنی اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ شکر کی بجائے ناشکری کرتا ہے۔ سورۃ العادیات میں بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اور ایک جگہ پہ فرمایا گیا کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انہوں نے منہ موڑ لی۔ یہ دولت ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ بے خوشحال پرسکون نعمتیں ان کے لیے آزمائش بن گئی، ان کے دلوں میں غرور اور غفلت آ گئی۔ میں خدا کو نہیں مانتا، جو کچھ میرے پاس ہے سب میری طاقت سے ہے۔ اور یہ حق کے راستے سے دور ہو گئے تو اللہ ہم اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں، ہماری قوت سب سے بڑی ہے۔ پاک نے اس قوم کے لیے 13 نبیوں کو مبعوث کیا۔ اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکش اور گستاخ قوم نے ان نبیوں کو بھی جھٹلا دیا۔ اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، وہ بہت ہی بڑا متکبر اور سرکش آدمی تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا، جب وہ مر گیا تھا تو اس گستاخ نے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکا، اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور یہ وہ اعلان لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا۔ اس کا کفر حد سے جب بڑھ گیا اور جو کوئی اس کی بات نہ مانتا تو وہ اس کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ خدا اور نبیوں کے بارے میں بڑی گستاخیاں کرنے لگا، اور وہ گستاخ میرے رب کو یہ کہتا تھا، اے لوگو اپنے رب کو کہہ دو کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو چھین کر دکھا۔ نے لے لی۔ یہ باغ ہم نے بنائے۔ جب سرکشیاں حد سے بڑھ جائیں تو اللہ اپنا عذاب لے آتا ہے۔ اگر عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ ہماری سلطنت محفوظ ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، قوم سبا کے پاس جو بڑی نعمت تھی وہ سد معارف تھا، ایک عظیم بند تھا، پہاڑوں کے درمیان بنایا گیا تھا تاکہ پانی کو جمع کر کے کھیتوں اور باغات میں پہنچایا جا سکے۔ یہ بند نہ صرف آبپاشی کے لیے تھا بلکہ بستیوں کی حفاظت، خوشحالی کی ضمانت بھی تھا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بند میں دراڑیں پڑنے لگی۔ نہ ادھر کسی فوج کا حملہ تھا، نہ کوئی زلزلہ، نہ کوئی آسمانی بجلی تھی، اس بند میں دراڑیں پڑنے لگی۔ اور تو یہ شروع سے ہی معمولی تھا، لیکن قوم نے جب تدراک نہ کیا، مفسرین کے مطابق بند میں پانی کا دباؤ بڑھتا گیا، زمین کی سطح کے اندر کچھ کمزوریاں پیدا ہوں گی۔ اسی دوران قوم کی ناشکری جاری رہی اور وہ توبہ نہ کرتے ہوئے اپنی میں ڈرا رہے ہو؟ دیکھو ہمارا مارب بند پہاڑوں کی طرح مضبوط، کیا تمہارا رب اسے بھی گرا سکتا ہے؟ زندگی کی آسائش میں مگن رہے۔ کچھ لوگ تو اپنے گھروں میں بانسریاں بجا رہے تھے، وہ اللہ کے عذاب سے غافل تھے۔ آخرکار ایک بہت بڑا سیلاب آیا۔ ہمیں بچاؤ، ہم دور رہے ہیں، اللہ کے لیے مدد کرو۔
जिसे बाद में सैलाब अरम कहा गया। ये सैलाब इतना शदीद था कि सद मारब के मजबूत हिस्से टूट गए। पानी बहते बहते बागात खेतियों को बहा के ले गया। जमीन पर मौजूद घरों बस्तियों को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। इस अजीम कुदरती आफत के बाद कौम सबा की बस्ती मुकम्मल तौर पर वैरान होगी। जो शहर कभी खुशहाली और तरक्की का नमूना थे वो एक पल में ही तबाह बर्बाद हो गए। फलदार बागात, हरे भरे खेत, सरसब्ज वादियों की जगह कड़वे दरख्त झाड़ियां बन गई। कुरान पाक में इस बारे में कहा गया कि हमने इनके दोनों बागों को ऐसे बागों से बदल दिया जिनमें कड़वे फल, झाओं के दरख्त और कुछ बेरियां थी। ये मंजर कौम की नाशुक्री और गुरूर का अंजाम था। जिस नेमत के मालिक थे वही इनके लिए आजमाइश और अजाब बन गई। सैलाब के बाद कौम सबा का वजूद ही सफाए हस्ती से मिट गया और तारीख में इबरत का निशान बनकर रह गए। कुरान मजीद में इरशाद है कि बस हमने इन्हें कहानियों का मौजू बना दिया और इन्हें टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया। अल्लाह ने कौम सबा को बेशुमार नेमतें अता की थी। हमने बेशुमार नेमतें अता की मगर उन्होंने शुक्र अदा ना किया। नतीजा ये निकला कि वो ज़वाल की तरफ बढ़ गए। जब इंसान अपने आप को ताकतवर, खुद कफील समझकर अल्लाह की अता करदा नेमतों का मजाक उड़ाता है तो अपनी बर्बादी के करीब पहुंच जाता है। मैं खुदा को नहीं मानता। जो कुछ मेरे पास है सब मेरी ताकत से है। हम अल्लाह के नबियों को नहीं मानते, हमें किसी की जरूरत नहीं। हम ही सब कुछ हैं। हमारी कौवत सबसे बड़ी है। सदे मुहारब का टूटना, सैलाब का आना ये वाज़ह कर देता है कि अल्लाह की कुदरत किसी से पोशीदा नहीं। अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतें कभी कभी आजमाइश भी बन जाती है। कौम सबा ने इस आजमाइश को समझने की कोशिश ना की तो ये नतीजा निकला कि वो अपनी खुशहाली को खो बैठे और तबाह बर्बाद हो गए। गुस्ताख कौमें गुस्ताख इसलिए तबाह बर्बाद हो जाती है जब हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते हैं और आगे से अकड़ते हैं। तो देखें रब की लाठी बेआवाज है। ना करो जमीन पर जुल्म और ना करो सरकशी और ना ही करो गुरूर। मेरा रब बहुत बड़ा अजीम रब है। जब इस कौम पर बारी बारी अंबिया इकराम रहनुमाई के लिए आए तब इस सरकश कौम ने कोई बात ना मानी। जब सैलाब आया तो ये लोग रोते थे, बहुत ऊंची ऊंची आवाज में चीखो पुकार करते थे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। इनके कानों में अंबिया इकराम की आवाजें गूंजती थी लेकिन सैलाब की लहरें इतनी तेज धार कि आस्ता आस्ता सबको बारी बारी बहा के ले गई। मदद के लिए वो पुकारते रहे। हर तरफ रोने की आवाजें थी। सैलाब की लहरों से एक दूसरे पर वो गिर रहे थे लेकिन कोई इनकी मदद के लिए ना पहुंचा और कोई किसी ने इनकी मदद ना की। तो सैलाब की लहरों ने घर बाग सबको तबाह बर्बाद कर दिया। जहां कभी कभी बागात और फल इतने इतने खूबसूरत और इतनी खुशहाल कौम हुआ करती थी वहां हड्डियों के ढांचे बच गए और सिर्फ वहां तबाही और वैरानी ही थी। सिर्फ और सिर्फ ये वाकया बन के रह गया। नाज़रीन कराम, कौम सबा की ये हलाकतें, बर्बादी, इनकी सरकशी खुदा की नेमतों की नाशुक्री के सबब हुई। इनकी बदअमालियों, खुदा के नबियों के साथ बेदबियां, गुस्ताखियां जब हद से बढ़ जाएं तो अल्लाह ताला का जो कहर, अजाब, सैलाब बनकर आया इन सबको तबाह बर्बाद कर दिया। तो सच कहते हैं कि नेकी का असर आबादी और बदी का असर बर्बाद है। लिहाजा हर निमत पाने वाली कौम को चाहिए कि खुदा का वो शुक्र अदा करें, खुदा और अंबिया की सरकशी ना करें। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला का शुक्र हर वक्त करते रहें, गुरूर और तकब्बर से बचें। नेमतों, अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों का शुक्र अदा करें क्योंकि शुक्र ही नेमतें बढ़ाती हैं, नाशुक्री से ज़वाल आता है। तो प्यारे नाज़रीन कराम, मेरी ये वीडियो अगर आप सबको पसंद आई होगी तो बुशरा नसीम के चैनल को लाजमी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप और अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।